تو دیکھتے ہیں اظہر بھائی کے پاس بولنے کے لیے کیا ہوتا ہے. جوائن نہیں ہو رہا ہے ایسا لکھ رہے ہیں. ہاں نہیں, ابھی وہ ہو سکتا ہے اسٹوڈیو فل تھا کر کے وہ نہیں ہو پا رہے تھے. تو اب اسٹوڈیو خالی ہے اظہر بھائی, آپ جوائن کریے. آج وہ لمبی لمبی داڑھی والے مومن بھائی لوگ کہاں گئے ہیں؟ قرآن پڑھ کے تدبر کرنے والے مومن حضرات کہاں گئے ہیں؟ ہاں سارا سب کچھ تدبر کرنے کے بعد اسلام کو پہچاننے کے بعد ہمارے پاس آتے تھے, تو آج بھی ان کو آنا چاہیے, ظاہر سی اچھا بات یہ ہے. اظہر بھائی آپ کا کیمرہ آن ہے, چلے گا آپ کو اس طریقے سے ایک بار آپ ہاتھ دکھا دیجئے تو میں آپ کو اندر لے لیتا ہوں. کیمرہ آن ہے آپ کا؟ ہاں ٹھیک ہے, چلیے ان کو پرابلم نہیں ہے. جی اظہر بھائی ہاں سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے. ہاں شکریہ بہت بہت. کیسے ہیں آپ, کہاں سے ہے اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے اظہر بھائی؟ میں سنی اہل جماعت سے ہوں, اور گرب سے میں سنی سنی اہل جماعت سے ہوں. سنی اہل جماعت یعنی بریلوی سنی ہے آپ یا دیوبندی سنی یس ہے؟ یس, ہاں نہیں سنی بریلوی سنی, اچھا, اور اعلیٰ کہاں حضرت سے ہیں آپ؟ رحمۃ اللہ علیہ. میں اچھا کہاں ممبئی سے ہوں. ہیں؟ اچھا ممبئی سے. چلیے, بہت بہت اچھا لگا آپ آئے. جی تو جی جناب جی. بتائیے, جو مقدمہ جو اللہ پہ چلایا جا رہا ہے آج, آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ہے تسلی بخش جواب؟ کیونکہ دیکھیے کئی سارے ایسے مومن ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ سوالات گھومتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تسلی بخش جواب ہے؟ جی ہاں, اس میں دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس خدا کو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتے ہو. کیسے دو گے؟ خدا کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے, کس طریقے سے دے گا؟ آپ نے ان کو نہیں بنایا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر اپنی پینٹ کی زپ اگر خراب ہو جائے تو آپ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہو, تو اس خدا کو چیلنج کرنے چلے ہو کس اچھا طریقے سے؟ اچھا اظہر اللہ بھائی نے جو دیکھیں, بھی بنایا ہو, نہیں اللہ نے جو بھی بنایا ہے وہ بہت, اللہ از بیسٹ پلانر, اس کے پلان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس اچھا میں کوئی دو رائے کی بات نہیں کہ آپ سزا دے سکتے ہو یا آپ مقدمہ چلا سکتے ہو. آپ کہاں جاؤ گے ڈھونڈنے اللہ کو؟ اللہ کو من سے یاد کیا جا سکتا ہے, اللہ کو من سے تلاش کیا جا سکتا ہے, نہ کہ آپ یہاں پر یوٹیوب پہ کسی کو مقدمہ چلا کے یا کورٹ پیش کر کے نہیں ہو سکتا ہے. اچھا میں ایک چیز کہوں آپ سے اظہر بھائی, آپ ہاں بہت بولیے. اچھے انسان لگ رہے مجھے, اور اتنے اچھے سے ہاں بات کر رہے ہیں آپ کا سب سے تو پہلی بات شکریہ. دیکھیے جی سوال یہ بہت نہیں شکریہ. ہے کہ ہم اللہ کو سزا دے سکتے یا نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. سوال جی یہ تھا جی کہ سزا ملنی چاہیے. کیا آپ ایٹ لیسٹ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کام کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ میرا سوال نہیں سمجھے تو میں ایک بار سمجھا دیتا ہوں. آپ دیکھیے ہاں کہ لائن ٹو لائن میں کوشچن پوچھتا ہوں آپ کو, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اگر آپ اس کا جواب دیتے گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا سوال اعتراض سمجھ میں آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں. سب سے پہلے یہ بتائیے مجھے کہ انسانوں کو کس نے بنایا؟ بے شک اللہ نے. اچھا اچھا, انسان کے اندر یہ جو گناہ کرنے والی جو صفت ہے, یعنی کسی کا ریپ کر دینا, کسی کا قتل کر دینا, یہ کس نے بنائی؟ یہ شیطان کی وسوسے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو اس میں شیطان کو ان کو کہا گیا, شیطان کو, کہ بھائی تو سجدہ کر, لیکن اس نے وہ مغرور ہو اپنے آپ گھمنڈ کرنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں. تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں اپنے بندوں کو, تیرے بندوں کو میں بھڑکاؤں گا, اسے غلط کام کرواؤں گا. تو میرے اللہ نے بھی بولا کہ میرا بندہ ہوگا سچا ایمان والا تو وہ نہیں بھڑکے گا, اگر بھڑک جائے گا وہ تیرا بندہ ہوگا, وہ اسے میں سزا دوں گا. یہ کہا اللہ اچھا نے. جو اظہر ریپ بھائی, کرتا ہے وہ, ہاں اظہر بھائی اصل میں ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا آپ اگر یہ جواب دیتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو صفت ہے برائی کرنے والی, یہ اللہ نے نہیں پیدا کی ہے؟ نہیں, بے شک نہیں کی. یعنی اللہ پھر یہ جو برائی کرنے والی صفت ہے یہ کسی اور نے پیدا کیا ہے, تو ادھورا اللہ نہیں ہوا برائی پھر؟ اللہ نے اگر برائی کی ہے, اگر انسان سے برائی ہو جائے تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا فرمایا ہے کہ تم سے اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے در پر آؤ, میں نہیں اپنے نبی کے صدقے میں تمہیں معافی دوں گا. نہیں, آپ سمجھے نہیں میرا سوال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے بنایا, اس کے اندر نیکی کرنے کی اور برائی کرنے کی جو صفت ہے وہ پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے نا. ہاں بے شک. تو پھر آپ انکار کر رہے تھے, آپ شیطان کے اوپر پورا ڈھکیل نہیں دیے. نہیں نہیں, تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے دیا ہے, لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ میرا بندہ ہوگا تو وہ رکے گا ضرور,
मुझ पे सब्र करेगा, मुझ पे ही सब एतमाद करेगा, ना कि मेरे शैतान। अल्लाह ने शैतान का भी जिक्र फरमाया है कि शैतान तुमको भड़काने की कोशिश करेगा, तुमसे गलत काम भी करवाएगा, लेकिन तुमको मेरे बारे में सोच के रुकना है, ये भी फरमाया है ना। ऐसा तो नहीं है कि शैतान को ही हवाला छोड़ दिया पूरा। अल्लाह ने बोला है ना, मैं तुम अगर तुमसे हो भी जाए गलत तो तुम मेरे पास आओ, मुझसे माफी मांगो, मैं माफ करूंगा तुम्हें। ओके, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि हमारे अजहर भाई भी मान गए हैं कि ये जो बुराई करने की सिफत है ये पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। नहीं, बुराई करने की सिफत अल्लाह नहीं पैदा की, अल्लाह ने उससे रोकने की चीज बताया है कि तुमको रुकना है उस चीज से, तुम्हें उस पर सब्र करना है। आप कंफ्यूज हो असल में अजहर भाई। अभी थोड़े नहीं, देर पहले कंफ्यूज की बात ही नहीं है। बेशक करके आपने कहा कि अल्लाह ने ही ये सिफत डाली है इंसान में कि वो नेकी और बुराई करे। अब फिर आप अभी उससे मतलब फिर से कह रहे हो कि नहीं अल्लाह ने नहीं डाली है। अल्लाह ने तो बनाया तो नहीं, अल्लाह ने तो बनाया ही हमें, नहीं अल्लाह ने हमें तो बनाया ही है, ठीक है, अल्लाह ने हमें तो बनाया ही है, उसमें हर तरीके की चीज डाली है, तो उससे हमें रोकने का तरीका बताया है। तुमसे गलती हो जाए तो रुको भी तुम उससे, अगर तुम मैं तो तुम्हें सब चीज। अच्छा, मुझे ये बताओ अजहर भाई कि अल्लाह अगर ये बुराई करने वाली सिफत नहीं डालता तो क्या एक अच्छी चीज नहीं होती दुनिया के लिए, लोगों के लिए? यानी आप मैन्युफैक्चरर हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग क्यों करोगे जो किसी को नुकसान पहुंचाए? नहीं तो हम मैन्युफैक्चरिंग जब बनाएंगे तो हम तो उसमें अच्छा ही सब डालेंगे ना, कि अच्छा करे, सबका फायदा करे, नुकसान वाली चीज तो हम डालेंगे नहीं। अगर तुमने तो नुकसान वाली चीज पहुंच गई है। हाँ, एक मिनट, अभी देखिए आप कि अल्लाह ने तो अच्छा बनाया था, अल्लाह ने अच्छा बनाया था, लेकिन इंसान गलत कर रहा है, यानी अल्लाह के मैन्युफैक्चरिंग में ही प्रॉब्लम है। अगर नहीं, वो अच्छा उसमें बेशक नहीं, अल्लाह के मैन्युफैक्चरिंग में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है अल्लाह के मैन्युफैक्चरिंग में। इंसान के अंदर ही वो चीज है जो इंसान खुद करता है। अगर वो इंसान अपनी गलती ना माने तो वो इंसान ही नहीं है कि मैं मुझसे गलती नहीं हुई। गलती अगर उससे हो गई तो वो शैतान के भड़काव में, उसके बहकाने पे जरूर वो हुआ है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बहकाता है। अल्लाह तुम्हें अच्छा ही बना के भेजा है। एक मिनट, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, क्या अल्लाह ऐसा इंसान बना सकता था जो कोई गुनाह न करे? बेशक अल्लाह ने वैसा ही बनाया था, लेकिन अल्लाह से शैतान ने चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को भड़काऊंगा, तो अल्लाह उससे तो वही कर रहा है ना, वही कर रहा है। अल्लाह क्यों हारेगा उससे? अल्लाह ने तो बोला मैं तू भड़काना चाहे तो भड़का, तू मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बंदा मेरे पास रहे। एक मिनट, उसका मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है ना, उसने ऐसा बनाया था कि ये बुरा नहीं करे, लेकिन वो बुराई कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो अगर वो बुरा, अगर बंदा बुरा न कर पाए तो वो तो उस पे अल्लाह पाक उस पे कैसे फिर दोजख और जन्नत और दोजख बनाया है, तो वहां पर भी तो भरना चाहिए ना। अगर गलती नहीं करेगा तो वो खाली रह जाएगा। एग्जैक्टली, यानी अल्लाह ये खेल खेल रहा है ना पूरा। खेल नहीं खेल रहा है, खेल नहीं है ये शैतानी वसवसा है। शैतान उसे भड़काकर उसको जहन्नम में डालना चाहता है। नहीं, अगर अल्लाह जहन्नम बनाता ही नहीं, एक मिनट, अगर अल्लाह जहन्नम बनाता ही नहीं, अल्लाह शैतान को बनाता ही नहीं, तो कोई गुनाह भी नहीं करता। नहीं, ऐसा थोड़ी, फिर पता कैसे चलता कि सब तो इबादत में लगे रहते, तो फिर पता कैसे चलता कि उसका सच्चा, उसमें सच्चा बंदा कौन है इसका? अच्छा, पता कैसे चलता? आप अजहर भाई, क्या आप ऐसी सोसाइटी नहीं चाहेंगे जिसमें कोई रेप ना हो, कोई कत्ल ना हो, कोई किसी को दुख ना दे, पहुंचाए नहीं? क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? चाहेंगे तो सभी अच्छा हो, लेकिन ऐसा अगर होने लग गया तो बात ही क्या थी। लेकिन आपके पास पावर नहीं है उस चीज को करने की, लेकिन अल्लाह के पास पावर है ना, कि वो ऐसे इंसान बना सकता था, ऐसी दुनिया बना सकता था जिसमें कोई गम ना होता, जिसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी का रेप नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने नहीं बनाया, तो अल्लाह की गलती है इसमें। देखिए, अगर आप गलती निकालने भी जाए तो आप क्या अल्लाह को जाके पूछोगे? नहीं पूछ सकते। आपके पास ताकत है? नहीं पास ताकत है ना। अल्लाह ने आपको वो ताकत नहीं दिया है, ना हमें दिया है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ये किया है कि तुमको गुनाह से बचना है, इस तरीके से। एक मिनट अजहर भाई, बस देखिए दोस्तों, इतना तो अब तय हो गया है कि अजहर भाई भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा एहसास हो गया है कि ठीक है, खैर अगर अल्लाह ने इस तरीके से एक गलती कर भी दिया है, हालांकि नहीं गलती नहीं है इसमें, गलती बात नहीं है, अल्लाह की किबरियाई में कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं बात तो कंप्लीट कर लूं।
اصل میں ہمارے اظہر بھائی کی باتوں سے ایسا ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ خیر ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اس طریقے سے غلطی کی بھی ہے یا تماشا کر بھی رہا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو اس کا؟ اب چپ چاپ مانو، تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، تم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اچھا ایڈم کو بھی جمنا ہے تو ایک یہ ہمارے جو نان مسلم کالر ہے وہ پلیز آپ لوگ جو ہے وہ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے اظہر بھائی، اتنا تو چیز طے ہو گئی ہے، طاہر بھائی کچھ ایڈ کرنا ہے؟ پھر میں اگلا سوال رکھوں گا ان سے۔ میں اظہر بھائی سے ایک قرآن کی ایک آیت ہے اس کے اوپر پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں سورہ الفلق کی آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ نہیں ہوں کوئی، دیکھیے میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی عالم دین بہت بڑا عالم نہیں ہوں، کوئی علماء نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں سارا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، جو بس مسلمان نماز پڑھتے ہیں، بس نارمل مسلمان جو سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا قرآن کی بات نہیں سن سکتے مسلمان؟ قرآن کی آیت کا جو ریفرنس ہے وہ نہیں سن سکتے؟ قرآن میں ضرور سنتا ہوں، لیکن ہمیں تھوڑی ان کا مطلب ترجمہ اتنی نہیں آتی نا، وہ تو علماء کو آتی ہے، مفتیوں کو آتی ہے، ہمیں نہیں آتی، ہم پڑھیں گے تو ہمیں آئے آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر میننگ کیا؟ اتنی ساری سنیں 1000 سے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں پہ جھوٹ بولیں گے یا آپ کو غلط ترجمہ بتائیں گے؟ نہیں ایک منٹ فیض، ایک منٹ، وہ اظہر بھائی آپ طاہر بھائی جو آیت کا ریفرنس دینا چاہ رہے ہیں، ہاں پہلے آپ کو سن لیجئے، اس کے بعد تحقیق کریے۔ اور دوسری بات یہ جو آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ برائی اور یہ جو نیکی کی صفت ہے یہ اللہ نے نہیں پیدا کری ہے، یہ اصل میں آپ کا غلط عقیدہ ہے۔ آپ کوئی اپنے علماء سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھے، کیونکہ آپ کو ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ ایک نارمل مسلمان ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو بات پہ پکڑا نہیں، ٹھیک ہے، اور میں بات اپنی کنٹینیو کیا، لیکن آپ ایک بار جو ہے اس بات کے بارے میں تحقیق کر لیجئے گا اور پوچھ لیجئے گا کہ یہ جو برائی کی صفت ہے اور جو اچھائی کرنے کی صفت ہے یہ خود اللہ نے پیدا کیا ہے، ورنہ پھر وہ کریٹر اس کا کوئی دوسرا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے طاہر بھائی، آپ اپنا جو بتا رہے تھے اور سوال رکھ دیجیے۔ ہاں اظہر بھائی، قرآن کی آیت ہے وہ سورہ الفلق ہے، آیت سورہ نمبر 113، اور اس میں یہ آیت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو اس میں کہا گیا ہے، یعنی جو عام ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ بات ہے کہ کہو کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کے ہر اس برائی سے جو اس نے بنائی۔ اور یہ آپ کنز الایمان بھی پڑھیں گے، چونکہ آپ احمد رضا خان صاحب کو مانتے ہیں، سب سے بڑے عالم دین میرے خیال سے، تو آپ ان کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس میں بھی پڑھیں گے، تو اس میں بھی انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ ہر اس برائی سے جو اس نے بنائی، یعنی اللہ نے بنائی۔ تو میں آپ کو صرف یہ ریکٹیفائی کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ برائی بھی اللہ نے ہی بنائی۔ ایگزیکٹلی یہ ان سے غلطی ہوئی اصل تو اس میں آگے بھی تو اس میں اچھائی کا بھی تو ورڈ ہوگا۔ نہیں ہم کو اچھائی سے پرابلم نہیں ہے نا بھائی، ہم اعتراض نہیں، میں تو برائی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو برائی کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں اگر برائی پکڑنے پہ انسان آئے تو صرف برائی دکھے گا، اسے اچھائی تو نظر نہیں آئے گی، تو اچھائی بھی تو بتائیے آگے کا۔ اظہر بھائی دیکھیے، اچھائی آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں، اچھائی سے تو ہم کو اعتراض ہی نہیں ہے نا، تو اس پہ کیوں سوال کریں گے؟ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ 100 لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے، 100 لوگوں کو گھر بنا دے، لیکن وہ ساتھ میں ریپ بھی کرے، تو جو ریپ کیا ہے اس پہ تو سوال اٹھایا جائے گا نا۔ آپ سمجھ رہے، برائی کا بنانے والا بھی اللہ ہے، برائی کا بنانے والا بھی اللہ ہے، جو برائی بناتا ہے، جس کے ذریعے سے برائی بنائی گئی ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سوال اس پہ بھی اٹھے گا اور سزا اس کو بھی ملنی چاہیے۔ ایڈم آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے، آداب سر۔ تھینک یو، آداب، السلام علیکم اظہر بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، ہاں بس الحمدللہ۔ اچھا اظہر بھائی، تھوڑا سا مسئلہ آپ کر رہے تھے، میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈسکشن جاری رکھیے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ میسنجر نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسانیت گناہ نہ کرتی، اگر انسان گناہ نہ کرتے تو اللہ ان کو ختم کر دیتا، ڈسٹروائے کر دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، اور پھر ایک نئی تخلیق کرتا جو کہ گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی، اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور یہ ریاض الصالحین کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم ریاض الصالحین دونوں میں یہ ایز اے صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے
تو اللہ تم کو ختم کر دیتا اور کچھ اور لوگ پیدا کرتا جو کہ گناہ کرتے اور پھر اس گناہ کی معافی مانگتے اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا. تو اللہ میاں جو ہیں ہمارے، ان کی بیسک لاجک یہ ہے کہ انہیں پسند ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں، اور اس لیے ہمیں گناہ کی خصلت پر بنایا گیا ہے. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ میاں نے ہی ہمیں گناہ کرنے والا بنایا ہے، ورنہ اگر وہ ہمیں گناہ کرنے والا نہ بناتا تو وہ ہمیں ختم کر دیتا اور نئی مخلوق بناتا جو کہ گناہ کرنے والی ہوتی. باقی تمام آرگیومنٹ ساحل بھائی کے ہیں، آپ بات کریں سر. میں صرف یہ فکس کرنا چاہتا تھا. میں میوٹ ہو رہا ہوں واپس. چلیے بہت بہت شکریہ ایڈم. دیکھیے اظہر بھائی آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے حوالے بھی دیے ہیں جس سے، اور طاہر بھائی نے بھی آپ کو قرآن کی ایک آیت بتائی ہے جس سے بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرے، ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پھر اس کو ختم کر دوں گا اور دوسرے ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا آپ کے سامنے دنیا میں جو گناہ کریں گے، اور وہ جب معافی مانگیں گے تو اس کو معاف کر دے گا. آپ سوچئے کہ یہ کیا یہ کرمنل مینٹالٹی نہیں لگ رہی آپ کو اللہ کی؟ نہیں اس کا دیکھیے نہیں اس طریقے سے یہ غلط نکالا جا رہا ہے. وہ ان کا ایکچوئل میں ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بہت ایک میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. جیسا ایک چیز ہوتی ہے، ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر ایک ہیرا ہے کہ بھائی اس کو ڈھونڈنا ہے. جب غوطہ خور سمندر میں جاتا ہے وہ بہت ساری جگہ پہ ہیرا ڈھونڈے گا، لیکن ایگزیکٹ کہاں پر ہے وہ ایک مفتی بتا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہے. اسی طریقے سے موتی جیسا ڈھونڈنے جا رہا ہے، وہ سمندر بہت بڑا ہے، کہاں ڈھونڈے گا، لیکن اس میں ایگزیکٹ کون سی جگہ پر ہے موتی وہ ایک بہت بڑا پہنچا ہوا انسان بتا سکتا ہے. اسی طریقے سے مفتی صاحب ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، وہی پورے طریقے سے حدیث کا مفہوم پورا بتا سکتے ہیں کہ مفہوم اصل میں ایک کس چیز کے لیے نازل ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کس وقت پہ نازل ہوا تھا. تو یہ ایسے طریقے سے نہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تم اگر اس کو اگر نظریہ وہ لگا کے رکھے ہو کہ ان کا فولٹ پکڑنا ہے تو فولٹ ہی نظر آئے گا آپ کو اس میں. آپ کو اور دوسری نظر آئے گی. ہاں بولیے. اصل اظہر بھائی یہ جو ترجمہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ علماء کا ترجمہ ہے، ہمارا ترجمہ نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. ہم بنا بھی نہیں سکتے ہیں کوئی حدیث بھی. ہم ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو حدیث اور قرآن کہاں لکھ سکتے، وہ سوال ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہے لیکن اس کا ترجمہ اور طریقے سے نکالا گیا ہے. ان کو غلط چیز پہ اگر اس پہ پکڑ کے بیٹھے ہیں تو غلطی سب، ہر لائن غلطی نظر آئے گی. تو قرآن میں آپ کو حدیثوں میں خالی کیا غلط ہی ورڈ دکھا ہے، اچھا ورڈ آپ کو اچھا حدیث نہیں ملا اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے گناہوں سے روکنے کے لیے کوئی حدیث نہیں ملی آپ کو. اچھا ایک چلو آپ اصل میں بہت نہیں بتا لیجیے حدیثیں ایسی بہت ساری 7,000 سے کچھ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اگر حدیثوں میں اگر آپ کو اچھائی چیز آپ کو ڈھونڈنی تو کیا اچھی والی حدیث آپ کو نہیں ملی؟ تھوڑا رک جائے سر بھائی. اصل میں نا میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بھولے ہیں، آپ کی سوچ کافی بھولی سی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایک کام کریے گا، یہ جو حدیث کے جو نمبرز ہے وہ آپ لے کے جائیے گا، اس پہ تھوڑا تحقیق کریے گا. آپ کے علماء آپ کو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ برائی اللہ نے نہیں بنائی ہے، پھر آپ کو حوالہ دیا گیا کہ برائی بنانے والا بھی، یہ صفت ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے. اور اس حدیث کی روشنی میں تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ برائی کرے انسان. لیکن آپ اس پہ تحقیق کریے گا. میں آپ کو تھوڑا اور آسان طریقے سے میں سمجھانا چاہوں گا یا سوال کرنا چاہوں گا، اس کا آپ جواب دے دیجئے. مجھے بتائیے کہ اظہر شیخ جو ہے یہ کافی اچھا انسان مجھے لگ رہا ہے. اچھا اظہر بھائی، آپ کے سامنے کوئی بچی کا کوئی ریپ کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ارے جو سبھی کرتے ہیں بچائیں گے نا، بچانے کی کوشش کریں گے. کیوں بچائیں گے آپ؟ کیوں بچائیں گے؟ کیونکہ میں مطلب انسان ہوں، میں ٹھیک ہے، میں انسان ہوں تو ایک دوسرے کو انسان کو ہی بچائے گا نا. انسان کو بچا سکتا ہے، انسان فرشتوں کو تو نہیں بچا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے سامنے کسی بچی کا کوئی ریپ کرنے جائے گا اور اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ ضرور بچائیں گے اس کو، اگر آپ کی قدرت میں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک پاور اگر دے دی جائے کہ وہ انسان جو ریپ کرنے والا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ریپ کرنے والا ہے، اور آپ کو ایسی پاور دے دی جائے کہ آپ وہ ریپ ہونے ہی نہ دیں،
यानी वो नौबत ही नहीं आने दे कि उसका रेप हो, तो आप करेंगे वैसा वो पावर का यूज करके? जरूर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, है ना? अब यही हाँ चीज आप हाँ सोचिए, जो बच्ची का रेप हो रहा है, क्या अल्लाह को मालूम है क्या नहीं है कि ये रेप होने वाला है? मालूम है या नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। हाँ बेशक, अल्लाह को सब पता है। अच्छा, बेशक। दूसरी बात, क्या अल्लाह के पावर में है कि उस रेप को अल्लाह रोक देता? बेशक रोक है सकता है, पावर में? लेकिन अल्लाह पाक को नहीं, मैं बता रहा अगर एक मिनट आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। तो अल्लाह रोक पाक सकता के है पास अल्लाह? तो नहीं, अल्लाह पाक के पास सब ताकत है, अल्लाह पाक के ऐसे बेशक उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक तो करबला ठीक के है, मैदान में इमाम एक हुसैन मिनट, को भी कत्ल से रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ये उम्मत हाँ को एक बताना मिनट, था, इसीलिए एक नहीं मिनट, रोका। एक तो मिनट, बहुत सारी अरे चीजें रुको होती है जो यार, हम अल्लाह के दस्ते कुदरत को नहीं समझ सकते हैं। एक मिनट रुको ना यार। अब इतना तो साबित हो गया है कि दो पर्सनालिटी है मेरे सामने, एक अल्लाह है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अपना क्या नाम है तुम्हारा, अजहर भाई, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे, हम्म, ताकि आपको भी समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, दो पर्सनालिटी हमारे पास, एक अल्लाह है, ठीक है, और एक हमारे अजहर भाई है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह को मालूम है रेप होने वाला है, ठीक है, और अजहर भाई को एक पावर मिल गई कि उनको भी पता चल गया है, अजहर भाई को भी मालूम है कि रेप होने वाला है, ठीक है। अल्लाह के पास भी पावर है, अल्लाह के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, वो रोक सके। अजहर भाई के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, ठीक है। पर अल्लाह से और इंसान से हम मिला नहीं सकते है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया, हमने अल्लाह को नहीं बनाया है, तो हम उनके पावर से हम नहीं बता सकते हैं। एक मिनट रुको ना मेरे भाई। कंक्लूजन देखो, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अजहर भाई इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको अगर ये पावर मिल जाता तो वो रेप नहीं होने देंगे, लेकिन अल्लाह के पास पावर होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद, वो उस रेप को नहीं रोक रहा। आप बताइए, आप ज्यादा अच्छे कि अल्लाह ज्यादा अच्छा? बेशक अल्लाह ही सबसे अच्छा है। अल्लाह अच्छा है फिर भी? हाँ बेशक, उसने कोई भी निजाम, कोई भी गलत नहीं बनाया है, इंसान ने उसको गलत किया है। अल्लाह ने कोई भी चीज को गलत नहीं बनाया है, ना गलत तरीके से यूज करने दिया था, इंसान ही ने उसको खराब किया है। अच्छा मुझे अल्लाह ये कोई बताएं, कभी कोई चीज खराब नहीं बनाता है। अच्छा मुझे ये बताएं आप अजहर भाई कि एक पुलिस है, ठीक है, उसके सामने रेप हो रहा है, और अगर वो उसको ना रोके, उसके इख्तियार में है कि वो रोक सकता है, वो ना रोके, तो क्या वो पुलिस वाला भी जिम्मेदार है? ना रोके तो जिम्मेदारी होगा। सही बात तो है। अल्लाह क्यों नहीं जिम्मेदार है? अगर वो भी रोक सकता है और नहीं रोक रहा है, तो ये अल्लाह जिम्मेदार क्यों नहीं है? और क्यों अच्छा अल्लाह है? क्योंकि ये रेप करने की जो सिफत है, एक मिनट, ये जो रेप करने की जो सिफत है, ये डालने वाला भी अल्लाह ही है। बचने वाला भी तो अल्लाह ही ने बताया ना कि अगर गलती हो भी जाए तो तुम बचो। है बहुत सारी पुरानों में बहुत सारा जिक्र है कि तुम कर लो, गलती हो जाए तो तुम उनसे माफी भी मांगो। नहीं, माफी मांगने से क्या होगा? रेप तो हो गया ना, उस बच्ची को रेप करके मार दिया गया ना, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? ये कौन सा लॉजिक है यार? तो अल्लाह तो उसे, उसका रेप हो गया, मर गई, जो भी हो गया, तो वो अल्लाह उसका हिसाब लेगा ना। हम आप तुम नहीं ले सकते ना हिसाब। भाई अल्लाह तो खुद जिम्मेदार है ना, कि उसने ही ये सिफत डाली ना रेप करने की। अगर रेप करने की सिफत ही नहीं डालता तो ये बेचारी बच्ची का रेप नहीं होता ना। इतनी बात नहीं समझ में आ रही अजहर भाई आपको? नहीं, अगर जो बच्ची का रेप कब होता, जब उसके अंदर पूरी तरीके से अगर अल्लाह का डर नहीं होता, अगर डर होता
ڈر ہوتا डर اگر तो اللہ کا ये اس کا تو وہ भाई ریپ نہیں کرتا, साहिल ریپ ہی भाई نہیں वन کرता मोर نا اگر وہ ڈر اللہ. साहिल भाई यस एडम भाई वन मोर थिंग दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों की डिस्कशन फिर सही साइड पे चली जाए. मेरी स्क्रीन दिखाइए सर. ये सही मुस्लिम की हदीस है 2658 का ए पार्ट है. ये कहती है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फिक्स कर दिया है पोर्शन ऑफ एडल्ट्री विच अ मैन विल इंडल्ज इन. कि जरा इसकी हिंदी कीजिएगा सर साहिल भाई जरा, कि हर बंदे के शख्स में एडल्ट्री कमिट करने का पहले से ही अल्लाह ने डाल दिया है कि एक बंदा इतनी दफा एडल्ट्री करेगा इस दुनिया में. हाँ, यही है. इसका आसान लफ्जों में ये अगर है कि अगर अगर अल्लाह हमारे ने आका सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम अगर सही कहा है, हजरत फरमाया है भाई कि से हाँ अल्लाह ने अजहर बेशक भाई डाला है, लेकिन उसमें अजहर अगर भाई तुम वो नहीं होता तो अजहर भाई हम इंसान कैसे पैदा होते. अजहर भाई जब आप बोल रहे होते हैं हजरत, मैं हम लोग खामोश होते हैं. जरा एक दफा पढ़ लेने दे फिर आप बोलिएगा प्लीज दीजिएगा. जी साहिल भाई. हाँ, इसका मतलब ये है अल्लाह फिक्स द वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री व्हिच अ मैन विल इंडल्ज इन. अल्लाह ने खुद ये इंसानों के अंदर डाला है एक हिस्सा कि वो अडल्ट्री करेगा, यानी जो गलत रेप काम होता है, और बगैर इजाजत जिना के सेक्स जिना और जिना करेगा. जिना जिना अच्छा करेगा, फिर आगे ये अल्लाह अल्लाह मियां ने कहते डाला हैं, है. हाँ फिर आगे अल्लाह मियां कहते हैं देयर वुड बी नो एस्केप फ्रॉम इट. उससे कोई बच ही नहीं सकता है. ये नहीं है कि मैं तौबा कर लूं तो बच जाऊंगा. एक हजरत मिनट एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहता हूँ. हजरत नहीं रोके नहीं, मुझे हदीस खत्म कर लेने दे फिर आप बोलिएगा प्लीज. ठीक है सर, प्लीज इजाजत दे दे, मैं जरा पढ़ लूं फिर. देयर वुड बी नो आगे की एस्केप लाइन बढ़ फ्रॉम. जाएगी तो मैं भूल जाऊंगा. सर आप लिख लें, सुनिए एक सुनिए, मैं सेकंड पढ़ आगे की लें. लाइन अगर बढ़ा देंगे तो मैं भूल जाऊंगा पुराना. देखिए अगर ये जो कहा गया है अल्लाह ने अपने सेक्सुअलिटी जो एडल्टरी बता रहे हैं, ये अल्लाह बेशक डाला है. ये किस लिए डाला है? तुम अपनी नस्लें आगे बढ़ाओ, ना कि गलत काम के लिए सर बढ़ाने के लिए कहा एडल्ट्री गया से है. किसको तो कोई ऐसा इसमें सर एडल्ट्री से जिना से नस्लें आगे नहीं बढ़ाते, शादी से बढ़ाते हैं. सर प्लीज खुदा का खौफ करें, अपने अल्लाह मियां का खौफ करें सर, प्लीज ऐसे ना करें सर. जिना जिना से आप नस्ल आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि जिना की अगर औलाद हो तो आपके मेजर मुफस्सरीन कहते हैं कि जिना की औलाद नहीं, के मैं साथ जिना आप से नहीं शादी कह कर रहा था, सकते. मैं जिना से सर नहीं ये कहना जिना चाहता है ना, था, मैं जिना से नहीं कहना चाहता था. ये बात ही हाँ जिना की इसमें हो रही लिखा है. हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं जिना से नहीं बता रहा. मैं कह रहा था उसकी कि बात जो ही हम तुम कर रहे हैं. शादी करते हो हम उसके शादी वाले देखो. सेक्स हाँ की सर शादी वाले सेक्स की इस हदीस में बात ही नहीं हो रही. हाँ हाँ, इस ठीक हदीस में ठीक बात ठीक जिना की हो रही है. ठीक है, सो लेट्स ठीक स्टिक टू जिना. ठीक. ठीक है, जिना, रेप, आउट ऑफ मैरिज सेक्स, ये उसकी बात हो रही है. और अल्लाह मियां कह रहे हैं कि मैंने जिस जिस बंदे के अंदर ये चीज फिक्स करके लिख दी है ना, वो उससे बच भी नहीं सकता है. ये बात हो रही है. साहिल भाई अब आप कंटिन्यू करें इनके साथ. अजहर भाई देखिए, मैं चाहूंगा कि आप जरा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जरा इन बातों पे गौर करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस अल्लाह को मान रहे हैं वाकई में वो एक अच्छा अल्लाह, एक अच्छा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ये सब चीज फिक्स कर रहा है. उसने बुराई की सिफत उसने खुद डाली है. वो खुद फिक्स कर रहा है कि इंसान जो है वो जिना करेगा, बच भी नहीं सकता. तो आप सोचिए मेरे भाई कि क्यों अल्लाह ऐसा चाह रहा है, क्या मिल रहा है उसको, क्यों तमाशा कर रहा है इस तरीके से, क्यों दूसरे की जिंदगियां खराब कर रहा है अल्लाह. आप सोचिए. तो आप बाकी अभी का भी आपको दूसरी जवाब देने हदीसों की में जरूरत नहीं सुनिए, है. दूसरी हदीस, हाँ, देखिए दूसरी हदीसों में भी तो अल्लाह ने जिक्र ये भी तो किया है कि तुम अगर तुमसे अगर मैंने डाला है एक चीज गलती तो उसमें तुमको बचना है. तुमको बचकर अगर तुम ना भी बच पाओ, गलती हो भी जाए तो तुम मुझसे माफी मांगो, वो भी तो जिक्र है हदीसों में. अच्छा, सिर्फ मतलब आप ये कहना वो चाह रहे हैं हदीसें कि क्यों नहीं बताते हैं आप? एक मिनट, सिर्फ आप ये बताना चाह रहे हैं कि उसको माफी मंगवाने का इतना शौक है कि वो कह रहा है कि मैंने डाला है, तुम बच भी नहीं सकते, तुम जरूर बस जरूर ये गलत काम करोगे, लेकिन माफी मांग लो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा. इस अल्लाह को आप अच्छा मानते हैं? बेशक अजहर माफ भाई, तो जिसके साथ ये गुनाह किया गया है उसकी क्या गलती थी? सोचो ना यार, क्यों नहीं सोचते आप लोग अजहर भाई? अपने माफी अल्लाह पाक मंगवाने ने के ये तो चक्कर नहीं में कह रहा है ना यार, कह रहा है ना अल्लाह ये सामने है, माफी. सामने हाँ, ये सामने है, ये पहले आपको दिखाई थी ना कि अल्लाह मियां देखिए, चाहते where हैं. you not commit sins, Allah would create people who would commit sins and ask for forgiveness. क्यों यार, क्यों तमाशा करना चाह रहा है अल्लाह यार? अजहर भाई थोड़ा गौर करो ना यार, क्यों नहीं सोचते यार आप लोग? ये हाँ, नहीं ये उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती हदीसों में, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे. पहली बात हदीस गलत भी नहीं है और
ना कुरान गलत है, कोई तरीके से कुछ नहीं गलत। अल्लाह गलत बेशक है अल्लाह ये अजहर अल्लाह भाई, नहीं, अल्लाह ने बनाया इस चीज के लिए, तुम हमारे दिलों में वो गलत चीज आती है तो हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ही लेकिन डाल रहा है ना, ये अल्लाह डाल रहा है। देखो ना अल्लाह इधर ने क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है, अल्लाह क्या चीज के लिए उकसा रहा है। देखिए कि अगर आप लोग गुनाह नहीं करोगे तो मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ऐसे लोग लेके आऊंगा जो गुनाह करेंगे। आप बताओ, आप अगर ये चाहते हो कि कोई किसी का रेप करे तो आप एक अच्छे इंसान है? नहीं ना, तो अल्लाह कैसे अच्छा हो सकता है अजहर भाई? आप देखो, मुझे पता है कि अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप कोई मुश्किल नहीं, आप अभी जवाब मत दो, लेकिन आज जब रात में सोओगे आप, तभी थोड़ा इस बारे में गौर करना कि आपका अल्लाह इस तरीके से क्यों कह रहा है। आप सोचना, और ये सोचना कि ये जो अल्लाह चाह रहा है कि गुनाह करे, ये गुनाह कोई गलत काम आपके घर वालों के साथ अगर कोई कर दे तो आपको कैसा लगेगा। आप ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह तू ये अगर चाहता ही नहीं कि लोग गुनाह करें तो कम से कम मेरे घर वालों के साथ इस तरीके की नाइंसाफी नहीं हो। आप इस बातों पे गौर करिए। आपको हमने टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। आप देखते रहिए वीडियो, क्योंकि और भी मोमिन भाई हमारे जुड़े हैं। हो सकता है कि आप शायद सही से जवाब नहीं दे पाए, हो सकता है वो जवाब दे दे और सबका भला हो जाए। ठीक है अजहर भाई? ठीक। लेकिन आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। ठीक है अजहर भाई? ठीक जी। और हाँ, एक सिर्फ मैं कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहूंगा आपको, और ताहिर भाई भी मेरे बात से अग्री करेंगे, क्योंकि आम तौर पे जिस तरीके का मिजाज हम बरेलवी हजरात में देखते हैं वो बिल्कुल आपकी तरह नहीं होता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा यानी बात करने का उनका जो लहजा होता है वो भी बड़ा एग्रेसिव होता है। लेकिन आप एक बरेलवी होते हुए आपने इतने अच्छे से बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। ताहिर भाई कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर को लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजहर भाई, मैं तारीफ करता हूँ, आपने बहुत महज़्ज़ब तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, और सही कह रहे हैं साहिल भाई, मैंने भी आज तक देखा है ज्यादातर बरेलवियों को कि बहुत ज्यादा तैश में आ जाते हैं। तो अजहर भाई बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और मुझे उम्मीद है कि अजहर भाई यहाँ से जाने के बाद हमारी बातों पर गौर जरूर करेंगे, कुरान को निकाल करके और अहादीसों को निकाल करके, और अपने उलमाए कराम से इस बात पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। शुक्रिया अजहर भाई। शुक्रिया जी अजहर भाई, जी स्टूडियो छोड़ सकते हैं आप। नहीं, असल में वाकई में बहुत अच्छा इंसान है ये, और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपनी बात रखी। मतलब आई सैल्यूट टू हिम।